जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु टैरो विचार प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठार आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा प्रत्येक दिन परी आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्रीकृष्ण। आज मृण्मयी देवींकर बेलुआ वरण गृह देवी और पीठ देवींकर सप्तमी पूजा। आज चैत्र मास बा मीन मास 10 दिन मार्च मासर 24 तारीख मंगलवार। आज षष्ठी 28 दंड 31 रात्रि 5टा 14 मिनिट पर्यंत। आज रोहिणी नक्षत्र 35 दंड 46 रात्रि 8टा 9 मिनिट पर्यंत। आज प्रीति जोग कौलव करण। तेणु आज घातचंद्र कहले बिछा राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर वृष राशि। वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण। रात्रि 8टा 9 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष। अपराह्न 5टा 12 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान और पशुहानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन तंडुल और कांस्य पात्र दान विधेय। आज षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले निम्ब भोजन निषेध। अपराह्न 5टा 14 मिनिट पर ताल भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य बासंतिक मृण्मयी देवींकर बेल्लो वरण। रात्रे पीठ देवींकर सप्तमी विहित त्रिदिनात्मक बासंतिक पूजा। पूजा स्थान रे देवींकर दोलरे आगमन जहाँकि फल स्वल्प वृष्टि शस्य हानि। शिमुलिया कांचपड़ा श्री सर्वमंगलांकर त्रिदिवसीय दुर्गा पूजा। बालेश्वर जिला खंडपड़ा श्री जनंग ग्राम 4 दिन व्याप्त बासंतिक दुर्गा पूजा बा देवींकर पूजा उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज बास्ता ब्लॉक नटाकोटा ग्राम पंचायत बेला ग्राम माँ मंगला कलिका पीठ त्रिदिवसीय पूजारंभ। आज अशुभ बेला 12 बेला ध्यान दिंतु। 7टा दिवा 7टा 24 मिनिट पर 8टा 57 मिनिट मध्य। काल बेला दिवा 1टा 10 मिनिट पर 2टा 44 मिनिट मध्य। काल रात्रि 7टा 26 मिनिट पर 9टा मध्य। शुभ बेला अमृत जोग। दिवा 8टा 14 मिनिट पर 10टा 38 मिनिट मध्य। दिवा 1टा 2 मिनिट पर 2टा 38 मिनिट मध्य। दिवा 3टा 54 मिनिट पर 5टा 53 मिनिट मध्य। संध्या 6टा 41 मिनिट मध्य। रात्रि 9टा 5 मिनिट पर 11टा 29 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड आमे संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप जाना। प्रथम मेष राशि ठार आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। जय श्रीकृष्ण। कौन आसुची मार्च मासर 24 तारीख मंगलवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथम मेष राशि। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आपण कार्ड आसी 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। कौन सिचुएशन कौन परिस्थिति पड़ी निजर कौन व्यक्ति को हो कौन कर्म को हो आप छाड़ा चाहूना। आपड़ कौन अतीतर कथा को कौन समस्या को लेकिन धरिकी मुंड भितर रखिंट जहाँकि मत विभ्रांत आज देखा दे पारे। कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल में आने चेष्टा करें आज जार परिणाम खराब हो पारे। आपणकर आखपाखर लोक मैंने आपन को आज बुझे ना। आपणकर मन किंतु कौन जिनिस को पाइबापी कौन लक्ष्य स्थल में पहुँचापी आकुलित मनोभाव रन आशा उद्दीपना बहुत रहिबो। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने बहुत परिश्रम आज करिवार अछि। कैरियर क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। आपण लोकमानक सहित टिके जोगाजोग रखंतु। लोकमानक सहित टिके मिसामिसी करंतु। ता नहले आपणकर लोकमानक सहित मिसिबा बसिबा कमी जाउथबारु लोक माने आपणकर शत्रु भाव सृष्टि होउछि। तेणु लोकमानक ठारु आज मिसिबा पय चेष्टा करंतु। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे आपण मानकु कहबी जे कि वास्तु सिद्धांत जहाँकि सिद्धांतर विपरीत निर्माण बा वास्तु दोषयुक्त भली केत गुड़िए कथा मुझे या स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु। एभली दोषयुक्त गृह रहिले कि प्रकार माने प्रभाव देखा जाए ता मु आपण मान पाखरे प्रत्येक राशि आज कहूँ। आपण मैंने ध्यान दिंतु मन रखु। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने शयन कक्ष दक्षिण आ पूर्व आग्नेय मन रखु। शयन कक्ष दक्षिण पूर्व आ आग्नेय
ଏହା ଶୟନ କକ୍ଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବା ବେଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଠି ବୋଧେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ହୋଇଗଲା କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଭଳି କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ହେବ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ, ମନ ପ୍ରେମ ରହିବ, ମନ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କିଛି କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୟନ କକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଶୟନ କକ୍ଷ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଶୟନ କକ୍ଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସଂସାର ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏହାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ ହେରୋପ୍ଲେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନିଜ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ହେଲେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗତି ହୁଏତ ରୋଧ ହୋଇପାରେ, କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଆଜି ରହିବ। ଆଉ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନ ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଗତିରୋଧ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଟିକେ ହୋଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଆଜି ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦ ଦେଖାଯାଏ, ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼େ, ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ, ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। কর্কট রাশি 7-4 পুনর্বসু নক্ষত্র, 8-4 পুষ্যা নক্ষত্র, 9-4 অশ্লেষা নক্ষত্র, তিনোটি নক্ষত্রের বিভক্ত থিবা মোর প্রিয় কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে আপন মানক পাই কার্ড আসিছি কিং অফ সোর্স কার্ড। আপনার সবু রেসপন্সিবিলিটি কু সবু দায়িত্ব কু ভাল ভাবে তুলেবার সামর্থ্য আপনার আজ রহিব। তেণু কঠিন আজ পরিশ্রম করবে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আজ লগাইবে, যা দায়িত্ব অছি সবু সফল নিশ্চিত হব। ভাবি চিন্তি নিষ্পত্তি আজ নিয়ন্তু, হড়বড়ে কৌশি নিষ্পত্তি নিয়ন্তু না মোর প্রিয় কর্কট রাশি। তেবে যাই আপনার কার্য সফল হব। কার্যক্ষেত্রে টিকে টেনশন দেখাদেব, কাম প্রেসর পড়িপারে। চাকরি যদি করছেন তেবে আপনার বস কিংবা ম্যানেজর আপনার অধিক আশা কিছু রখিপারতি, যাপাই আপনার ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এই কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে আজ আপনার যে লক্ষ্যস্থল অনেক আপনার ধন প্রাপ্তি নিশ্চিত ভাবে হব, কিছু অর্থ আপনার হাতক আসব, এতে সন্দেহ করিবার কিছু না। এই কর্কট রাশি ব্যক্তি মান আজির স্পেশাল কার্যক্রমে মু কহিবি বাস্তু দোষ ও তার প্রভাব বিষয়ে আপনার টিকে ধ্যান দিয়ন্তু। উত্তর পূর্ব ঐশান্য, মনে রাখন্তু উত্তর পূর্ব ঐশান্য অনেক বিপদ দেখা দিয়ে, অসুস্থতা বঢ়ে এবং অধিক ঝিও জন্ম হুঁতি, আিও মানকর বিবাহের বিলম্ব ঘটে, উন্নতির মধ্য বাধা আসে। যদি আপনার উত্তর পূর্ব ঐশান্য কোণরে যদি শয়ন কক্ষকু রখিছন্তি, তেণু এহাকু পরিবর্তন করে দিয়ন্তু, দেখিবে সমস্যা ধীরে ধীরে সুদূরি যাব। এবে আসন্তু দেখিবা সিংহ রাশিଙ୍କ বিষয়। সিংহ রাশি 10-5 মঘা নক্ষত্র, 11-5 পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র, 12-5 উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র,
ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆଉ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆଜି ସେସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୃହ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଗୃହର ମଝି ଭାଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୟନ କକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ ଉପଯୋଗୀ କେବେ ବି ନୁହଁ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଏହା ଖୋଲା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଗୃହର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଖଟ ପଣିଆ ପକାଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 12/6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14/6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତ ସନ୍ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରର ମଝି ସ୍ଥାନରେ ବା ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଭାଗ କୋଠରୀରେ ଯଦି ଶୟନ କକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏ ମଝି ଭାଗରେ କେବେ ଶୟନ କକ୍ଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୃହର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଖଟ କଣୁଆ ପକାଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାଇ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଲାଇଫରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂରେଇବାକୁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପଛକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାଣୀର ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ନହେଲେ 2026 ମସିହା ତୁଳା ରାଶି ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ମିଳୁଛି। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଆଜି। କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦେହ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ। ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ କାର୍ଡ। ଏ କାର୍ଡ ଆସିବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କଳାକର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାର ବିଚାରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଥିବେ ଆଜି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମିଳିବାର ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯିବ। ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ, ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତର
ତରବରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ବି ଦେବ। ସବୁ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଗବାନ ସହାୟ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ବି ହେଇଯିବ। ମନ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ରୋଷେଇ ଘର ବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଅନେକ କ୍ଷତି ଘରରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତା ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 8 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏତ ପଶ୍ଚାତପଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ଯେତେ କର୍ମ କରିବେ ତାର ଫଳ ସେତେ ଭଲ ପାଇବେ। ମନରେ ଆଜି ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ନ କରିବା ତେବେ ତା ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହୁଏତ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସଫଳତା ବି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିଜର ଇଗୋକୁ ଆଜି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆମୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ ଦମନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଥିବ ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ, ଘରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ବହୁତ ମନରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାହସ ଏସବୁ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବାଜିରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ମନୋଭାବ ଆଜି ରହିବ। ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅତି ଇମୋସନାଲ ଭାବ ଯଦି ଆଜି ରଖିବେ, ଅତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଅତି ଓଭରଟେକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ମାନହାନି ହେଇପାରେ, ସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ, ଘରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଏହା ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥାଏ ତାହାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗୃତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଭାବନା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ହେଉ, କୌଣସି କର୍ମରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭପ୍ରାୟ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କେହି କରିପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟବ୍ୟ ଏହି କୋଣରେ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ବା ରୋଷେଇ ଗୃହ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଯାଏ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଉନ୍ନତି ଅବରୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ
ନିଆଁ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ି କେହି ପୋଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯେ କି ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ମ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିକି ଅଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଏହି କାରଣବଶତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କରିଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଅତୀତରେ କିଛି ବି ଭଲ ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ। କାରଣ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହଲଚଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କାହା ସହିତ କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ସବୁକିଛି ଆଜି ଭଲ ରହିବ, ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ, ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟବ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇଥାଏ, ଉନ୍ନତି ଅବରୋଧ ହୁଏ, ନିଆଁ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅକଳନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରୋଷେଇର ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୟନ କକ୍ଷ ବା ରୋଷେଇ ଗୃହର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଛି। ଯାହାର ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବି ହେଉ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିମିତ୍ତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭଗବାନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।